परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वालों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू सतसंग दीआं वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। सो जिवें कि आप जी नू पता ही है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार रहमत सदका अपार किरपा सदका शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वल्लों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दी आपां लड़ीवार कथा विचार करते आ रहे हाँ। आप जियां ने 19वीं अष्टपदी तक बाणी दी विचार सरवण कीती है। आओ अज 20वीं अष्टपदी दी विचार आरंभ होण लगी है। सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, इस अष्टपदी अंदर सानू की उपदेश दे रहे ने, आओ सरवण करिए। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए। महाराज मैं बहुत भटकदा होया तुहाडी शरण विच आया हाँ। हों आया दूरों चल कै मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। महाराज बड़ी दूरों भटकदे होए तुहाडी शरण विच आए हाँ। किन्नी क दूरों भटक के आए हाँ। कई जन्म भये कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। महाराज किते कीड़े पतंगे बने, पता नहीं किन्ने क जन्म असी हाथियां दी जूना विच नगा दिते, किन्ने जन्म सप्पां दीआं जूना विच नगा दिते। तुहाडी किरपा होई है, हुण सानू आ मनुखा जामा मिलिया है, सानू मनुखा शरीर मिलिया है। किरपा करो, तुहाडी शरण विच आए आ, साडे ते ए रहमत कर दिओ। केड़ी किरपा? नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। महाराज सानू अपनी भगति दी दात बख्शो, सानू अपने नाम दी दात बख्शो, सानू अपने चरनां नाल सदा वास्ते जोड़ी रखो। महाराज जी किरपा करो, पहले जन्मां विच भटक भटक के तुहाडी शरण विच आए आ, हुण मनुखा शरीर मिलिया। एक घट 84 लख जूना भोगण तो बाद इंसान दा जामा मिलिया, इंसान दा शरीर मिलिया। ये शरीर अंदर रह के असीं हुण तुहाडा नाम जपीए, असीं हुण सदा ही अठे पहर तुहानू याद करिए। साडी झोली विच ये दात पा दिओ। ताही सिख अरदास विच हर समय मंगदा वे महाराज साडी झोली विच नाम दी दात पाओ। दाना सिर दान नाम दान, सब तो दाना तो श्रेष्ठ दान परमात्मा दे नाम दा दान है। वाहिगुरु जियां दे चरणां विच जदों भी जांदे हो, जिथे ऐनियां दातां मंगदे हो, उत्थे नाल नाल परमात्मा दे नाम दी दात भी मंगिया करो। जिमें भगत फरीद साहिब जी ने आखिया, तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी।
ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਭਵ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਦਿਆਲ, ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਤੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਐ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਾ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ, ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੈ ਧਿਆਵੋ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੈ ਧਿਆਵੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਈ।
ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਐ, ਅੱਧ-ਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਐ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਐ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਾਰਜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 15, ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਬਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਲਿਖੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬਰ ਅਸਥਾਨ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਉਮਰ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ 80, 90, 100 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੈ ਧਿਆਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਈ ਉਮਰ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ।
ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਟੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਆਸਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 100 ਲੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ। ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਸੰਤੋਖੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖੇ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਐਨੀ ਮਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਿਹਦਾ ਰੱਜਦਾ ਹੈ? ਸੰਤੋਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਭਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਕਾਂ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਕਾ ਨੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰੇ ਸਰਣ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਪਰੇ ਸਰਣ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਧੋੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਸੇਵਕ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸੇਵਕ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ, ਐ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਘਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਨਾ ਭਾਨੈ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਐਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਐਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਐ ਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਐ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦਮ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਮਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲਾਂਭੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲਾਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਮਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਰਾਖੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਜੋ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ। ਇਨਸਾਨ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਹੈ 부ਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ 부ਝਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 20ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ।
ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।